हुई हैं। जिवें पिछली बार असी पावर ते रोड नेटवर्क ते दूजे ते जोर लाया सी, ऐती असी पिछली बार असी किसान का भी हेल्थ कार्ड बनाया सी, व्यापारी का भी बनाया सी। प्राइवेट हॉस्पिटल लोग इन्ना रेट करते सी कि बेचारे कि किसी गरीब नूं किसी मेडिसिन बगैर हस्पताल जाने बगैर कोई नुकसान होए। पंजवीं चीज जी एग्जाम है 10,000 रुपया महीना ले रहे हैं। कोई मैं बहुत बच्चे में पायलट करने वास्ते उधर बाहर जाने वास्ते करके दे बाद वो सारे लोग अपनी कोई जमीन बेचता है, कोई अपना घर बेचता है, अपने परिवार अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने वास्ते एक हिंदुस्तान के कोने जाने वास्ते डॉक्टर बनना। बहुत बच्चे हैं जी डॉक्टर बनना चाहते हैं, जेड़ा आपा कर रहे हैं। डीजल का रेट जेड़े 50 रुपये हुंदा सी 40 रुपये हुंदा सी 100 के नेड़े चले गया। असी सेंटर सरकार नूं मतलब 50 रुपये ते 100 रुपये का पेट्रोल ते डीजल है, 50-55 रुपये तक कल्ला टैक्स है। माता कदी लेडी चलाउंदी है, वो बच्चा भी दुख सारी तकलीफां उन्हां बच्चों की भी हल करती है। परिवार को कोई चीज की लोड़ टीवी जी रसोई सेवा स्कीम जिहदे विच जेहड़ी नीले कार्ड साडी आ जेहड़ी असीं अनाउंस करन लगे हैं। दूजी ट्रांसपोर्टर बुरी तरह नाल फेल हो गई सी पंजाब दे विच। मैं तो भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। थैंक यू जी। कि पंजाब सरकार दियां पहले कीतियां हुई सेवावां जिहड़ियां 10 साल सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने मुख मंत्री बन के कीतियां सी, अज उहदे इलावा 13 चीज़ां सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने अज अनाउंस कीतियां ने। मेरे मन च ते मेरे साथियों के मन च बड़ी वड्डी खुशी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के दोनों प्रधान साहब बैठे ने, सारे लीडर साहबान बैठे ने, सरदार बूटा सिंह सिद्धेवा जी जिन्होंने सारी उम्र पार्टी की सेवा की है, तो सारे चढ़ते तो चढ़ते लीडर बैठे ने। पहला तो सुखबीर सिंह बादल के इस 13 मदां का ऐलान करन नाल सानू होर वड्डी अज ताकत मिलने लगी है। असी सारे 1 मिनट वास्ते लगातार ताड़ियां मार के स्वागत करेंगे, क्योंकि बड़ी समाज पार्टी जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। पैन मायावती जिंदाबाद, पैन मायावती जिंदाबाद। श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद, सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी। माल इंडस्ट्री वास्ते 5 रुपए यूनिट बिजली। देखो बिजली अज साढ़े 5 रुपए हो जाए, जिहड़ी 12-13 रुपए नूं कांग्रेस बेच रही है तो दे नहीं रही, वो कितनी वड्डी सहूलत होएगी। वड्डे उद्योगपतियां नूं ते फैक्टरी नूं सोलर दे नाल जोड़िया जाएगा। सफाई कर्मचारी ये सोलर की स्कीम अगे भी बादल सरकार ने चलाई सी, मैं याद करा देना चाहना। अज बड़ी दुनिया ने उहदी सहूलत लई है, बड़े एजुकेशन अदारे ने उहदी सहूलत लई है, ते बड़ा कुछ सरकार ने उच दिता। वो सारी स्कीम सरदार प्रकाश सिंह बादल की सी। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ फैक्ट्री ਸੈਲਰ ਨਾਲ जोड़े जाएंगे। सफाई कर्मचारी ठेके वालियां नूं पक्का किया जाएगा। गैर सरकारी ऑफिस नूं कंप्यूटराइज करांगे। सारे अफसरां नूं उन्होंने कहा है कि सारा पंजाब ही कंप्यूटराइज करना है, जिहदे नाल लोकां नूं सुख मिले। कुड़ियां नूं 50% नौकरियां राखवियां उन्हां वास्ते रखियां जाणगीਆਂ भी साडियां बच्चियां नूं अगे जिहड़ियां सहूलतां मिलियां ते नवीं सहूलतां ऐड कीतियां कि कुड़ी दा बहुत वधिया मान ते सत्कार हो सके।
ਇਹ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਕੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ AGI ਫਲੈਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੈਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। 1.5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 14 ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਧੀਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 14 ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 14 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 7 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ MLA ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਓ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਕੂੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ 2 ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 66,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਆਣਾ? ਇਸ ਤਾਂ ਲਿਆਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨਾ।